the church this year. Oh, hello. It's been a while. Yeah. It's blessed. We can give him our worship today, and yeah, we want to give him thanks. Do you guys ready? Yeah. To worship? Please stand up, and we want to give him. Yeah. Yeah. Let's pray. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my
Jesus, Lord. When the people love to sing of Jesus Christ, the risen Lamb. Amen. We want to give you praise. Amen. He can feel. The people tremble. Did you hear the singers roar? When the rocks began to sing of
Spirit, heaven break. Come now in power, cover this land. United, looking forward to do it again. Rose and revival, rose and love. Till the birds screaming, heaven break down. Come now in power, cover this land. United, looking forward to
You may be seated. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 한 주간도 지켜주신 은혜 감사드리며 주일이 맞아 하나님 앞에 나와 예배할 수 있게 하시는 감사드립니다. Dear God, full of love and grace, thank you for protecting us this past week and for bringing us here today to worship you. 이 시간 성령께서 함께 하셔서 우리 안의 생각과 어둠이 사라지고 기쁨으로 예배하게 하여 주시옵소서. 온 마음을 다해 예배하게 하시고 우리가 드리는 이 예배를 기쁘게 받아주시옵소서. At this time, please be with us by your Holy Spirit. Remove all our worries and bad thoughts and help us to worship you with joy. Help us give you our whole heart and please receive our worship with gladness. 지난 한 주를 돌아봅니다. 상황에 이끌려 말씀을 놓치고 많은 선택의 순간마다 인도하시는 하나님을 바라보지 못했던 저희를 용서하여 주시옵소서. 우리의 삶에 인도하시는 주님을 더욱 신뢰하며 주님의 능력으로 날마다 나아가게 하여 주시옵소서. As we look back on this past week, we confess that we followed our situations instead of your word, and we did not always look to you for guidance. Please forgive us. Help us trust you more and help us walk each day by your power. 교회에서 진행되고 있는 성도 공부와 기도의 가운데 주님 함께하여 주셔서 성령의 능력을 경험하는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 많은 지치고 힘든 이들에게 위로와 평안을 주시고 공부하는 이들에게는 지혜와 명철을 넉넉히 부어주셔서 하는 모든 일들이 주님을 영화롭게 하며 주님을 기쁘시게 하는 자녀들로 세워주시옵소서. We pray for our church Bible studies and prayer meetings. Please be with us and let us experience your spirit. Give comfort and peace to those who are tired and hurting, and give wisdom to those who are studying, so that we may honor you and become people to please you. 말씀을 전해주시는 윤상열 감독님 성령을 붙들어주시고 동행하여 주시옵소서. 말씀의 간지 직접 지식으로 듣고 이해하는 데 그치지 않게 하시고 영의 귀를 열어주셔서 선포되는 말씀을 영으로게 하고 세상 속에서 빛으로 살아가게 하여 주시옵소서. We also pray for Director Hangel Lee. Please guide him and be with him. Help us not just to listen and understand with our mind, but open our heart so we can truly understand your word and live as your light in this world. 부흥의 중심에 서울대학교회가 있게 하시고 이 캠퍼스가 하늘의 소망을 가지고 말씀과 기도로 생명이 살아나 하나님의 나라가 이루어지는 현장이 되게 하여 주시옵소서. May its signatures be at the center of revival and may this campus gripping onto the hope of heaven. Be a place where life is restored, both your word and prayer, and where your kingdom is established among us. 이 시간 함께 예배드리지 못하는 지체들도 주님 기억하여 주시고 어느 곳에 있든지 동일한 은혜를 세워주시며 축복하여 주시옵소서. Please remember those who cannot join us today. Wherever they are, fill them with the same grace and the breastplate. 길이요 진리요 생명 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. We pray for this in the name of Jesus Christ. 아멘. Let's read the apostrophe together. You may read it in your comfortable language. 1, 2, 3. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, Son of God, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. The third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy
할렐루야. 기도하시겠습니다. 주님 감사합니다. 하나님이 이곳 서울대 캠퍼스를 로케이션하시고 오늘 특별한 하나님의 증인들 위트니스를 달성하여 주셔서 오늘 이 예배를 받기를 원하십니다. 주님, 이 땅을 기경케 하여 주시옵소서. 우리의 신음 같은 기도를 응명하여 주사 눈물로 씨를 뿌리게 하여 주시고 기쁨의 단을 얻게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 살아 역사하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 저도 편한 말로 선포하겠습니다. 저희한테 정해진 시간이 있는데요. 이 시간 안에 성령 하나님의 살아계심을 여러분이 증거하는 증인 되길 원합니다. 아멘. 짧게 제가 압축시켜서 말씀드리겠습니다. 저는 영화와 드라마를 만드는 사람입니다. 저희들 영화 드라마를 만드는 사람들이 쓰는 용어가 있습니다. 바로 로케이션과 캐스팅입니다. 장소를 특정하고 사람을 특정하는 로케이션과 캐스팅이라는 단어가 영화와 드라마, 이야기를 만드는 두 기둥입니다. 로맨틱 코미디 영화를 만들 때 되면 사랑하는 두 남녀가 만날 그런 카페 공간을 찾기 위해서 수많은 카페를 헌팅합니다. 이런 장소를 찾는 사람들을 로케이션 매니저라고 합니다. 각 프로덕션마다 장소만 찾아다니는 로케이션 매니저가 있어요. 천년의 한을 품은 강물, 그 강물을 바라보는 주인공, 이병헌 이러면 천년의 한이 흐르는 강을 찾아다니는 게 로케이션 매니저의 일입니다. 한강도 찾아다니고 금강도 찾아다니고 한이 흐린 강물을 어떻게 찾습니까? 석양 일몰일 때, 일출일 때 그런 장소를 특정해서 사진을 찍어갖고 오면 감독과 작가가 선택합니다. 장소를 선정하고 그 다음에 등장인물 차은우가 캐스팅되고 유해진이 캐스팅되고 전지현이 캐스팅되고 사람을 선정합니다. 저는 이 일이 저희들만 하는 일인 줄 알았어요. 그랬더니 성경은 로케이션과 캐스팅의 역사입니다. 아멘. 에덴 동산을 로케이션 하시고 아담과 하와를 캐스팅 하십니다. 다메섹 두상을 로케이션 하시고 사울이었던 자를 바울로 캐스팅 하십니다. 아멘. 겟세마네 동산을 로케이션 하시고 예수님을 캐스팅 하셔서 땀방울이 핏방울 되도록 기독케 하십니다. 아멘. 서울대학교를 캐스팅 하셔서 여러분을 오늘 이 자리에 로케이션 하셨어요. 오늘 이 자리에 여러분의 기도를 위해서 캐스팅 하셨습니다. 아멘. 한국의 역사를 잠깐 살펴볼게요. 반만년 전까지 이 땅은 저주받은 땅, 눈물의 땅, 한의 땅입니다. 외국인들이 계신데요. 이 땅의 역사를 조금 아시면 이곳에서 공부하는 데 조금 도움이 될 듯 합니다. 반만년 전까지, 그러니까 5천년 역사 중에 4850년이 저주의 땅이었습니다. 이 땅이. 놀랍죠? 이 땅은 저주의 땅입니다. 눈물의 땅입니다. 한의 땅입니다. 반만년 역사 중에 870번 외적의 침입이 있었습니다. 이걸 환산해보면 10년에 한 번꼴로 전쟁이 있었던 땅입니다. 지금 중동과 이란 또 이스라엘, 미국이 전쟁 중인데요. 전쟁이 10년에 한 번꼴로 있었던 땅, 어떤 땅이었을까요? 먹고 살 길이 없는 땅입니다. 그리고 이 땅은 지정학적으로 대륙 세력과 해양 세력이 맞부닥치는 반도국가입니다. 즉 위로도 갈 수 없고 아래로도 나갈 수 없는 고립된 땅입니다. 이 땅의 사람들은요 자기 민족을 노예로 삼았습니다. 이 땅의 사람들은요 나무에다가 빌고 땅에다 빌고 바다에다 빌고 하늘에다 빌었습니다. 1월 성신에게 빌던 저주받은 땅입니다. 그래서 이 땅은요 어떤 노래들이 흥황했냐면 한마는 이 세상 야속 한의 정서가 두드러졌고요 귀신에게 빌던 땅입니다. 외롭고 두렵고 불편하니까. 그래서 우리들 어린아이들이 부르는 동요 중에 이상하고 아름다운 도깨비 나라 방망이로 춤을 추면 즉 한국의 토테미즘, 샤머니즘이 이 땅을 지배하던 그런 저주받은 땅이었습니다. 임진왜란이라는 전쟁이 있었어요. 1594년도에 일본이 한국을 침범했던 그런 전쟁인데요. 그 전쟁에 1594년부터 1595년도까지 1년여간에 유성룡이라는 재상이 쓴 징비록이라는 책이 있습니다. 그 책에 이렇게 기록되어 있습니다. 먹고 살 길이 없어서 아버지가 자기 자녀를 인상식 잡아먹었다. 먹고 살 길이 없는 땅에 10년에 한 번씩 전쟁이 일어나니까. 그리고 도로 골목마다
옆집 사람이 죽으면 식칼을 들고 나서 살을 베어 먹었어요. 먹을 게 없으니까. 영양실조에 걸려서 숨이 끊어지면 그 사람이 살을 베어 먹었던 그런 민족입니다. 저주받았던 민족이에요. 어둠의 민족이에요. 빛이 없었던 민족이에요. 4850년 전까지. 이 땅은 저주받았던 땅인데 150년 전에 하나님의 눈이 이 땅을 로케이션 하셨어. 사도행전 1장 8절의 말씀. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 나의 증인이라. 여러분들 오늘 이 자리에 그냥 오신 게 아니고요. 증인의 사명을 위해서 이 자리에 오셨습니다. 우연은 없습니다. 사명이. 150년 전까지 이 땅은 저주받은 땅이에요. 눈물의 땅이에요. 한의 땅이에요. 아무것도 희망이 없는 땅이에요. 자기 민족을 자기가 노예로 삼던 땅이에요. 원래 지배 민족이 피지배 민족을 노예로 삼아야 되는데 그런 저주받았던 땅에 150년 전에 하나님의 시선이 이 땅을 로케이션 하셨어요. 그리고 하나님의 사람들을 보냈어요. 언더우드 아펜젤러 셔우드 점킨. 사도행전 1장 8절에 사명의 불을 받은 사람, 말씀의 불을 받은 사람, 증인의 불을 받은 사람, 청년들, 언더우드 아펜젤러 셔우드 점킨은요, 그 당시에 하버드, 옥스퍼드, 예일 최고의 석학들이에요. 16, 17, 18, 19, 20, 21 여러분과 같은 지성과 이성을 경배하는 여러분의 심장 안에 원 디바인 모에 예수의 손이 그 청년의 심장을 움켜잡은 거예요. 내가 선택한 그 땅으로 가서 살아있는 나의 복음을 증거해 주지 않겠느냐. 말씀을 받아야 돼요. 아멘. 기독교는 말씀의 영이에요. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 말씀이고 하나님이라. 말씀이 하나님이래요. 요한복음 1장 12절에 어떻게 얘기하셨어요? 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세. 아멘. 자녀가 되는 권세를 받은 하나님의 사람들이 150년 전에 이 땅에 온 거예요. 이 땅에 와서 자기 아내를 사랑하죠. 자기 남편을 사랑하죠. 자기 자녀를 사랑합니다. 그 사랑하는 사람들을 이 땅에 묻었어요. 조선 사람들에게 복음을 증거하기 위해서. 양화지 묘비에 가게 되면 수많은 묘비명이 있어요. 한결같이 사도행전 1장 8절에 사명을 받은 사람, 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 나의 증인되라. 수많은 성경의 말씀이 있어요. 이 말씀이 있는데 이 말씀 중에 저는 이야기를 만드는 사람이에요. 저는 무당들 인간문화재를 만들어주던 사람이에요. 평생 귀신에 묶여 살던 사람이에요. 그런 사람에게 하나님이 40대 중반에 찾아오셨어요. 그리고 이 말씀을 주셨어요. 오늘 그 얘기를 다 드릴 수가 없어요. 그런데 사도행전 1장 8절의 말씀은 특별한 성경의 모든 말씀이 예수의 피예요. 포토 예수의 피인데 이 피의 말씀 중에 사도행전 1장 8절의 말씀을 저한테 주셨어요. 사도행전 1장 8절의 말씀은 오직 성령이 유낙열에게 임하시면 유낙열이 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 누구? 나의 증인되라. 나의 증인되라. 나의 증인되라. 사람이 죽을 때 남기는 말을 유언이라고 해요. 그죠? 그 유언은 막 살던 자녀도 아버지의 말에 경청을 갖게 해요. 왜? 마지막 호흡이기 때문에. 예수님이 승천하시면서 마지막으로 남기신 말씀 사도행전 1장을 보게 되면 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 나의 증인이 되라 하시리라. 이 말씀을 맞추시고 그들이 보는데 흩어 흘려져 가시니 구름이 그를 가지고 가려 보이지 않게 되더라. 올라가시는 말씀을 선포하고 난 뒤에 하늘로 승천하셨어요. 수많은 말씀이 있는데 사도행전 1장 8절의 말씀은 특별한 말씀이에요. 아멘. 이 특별한 말씀에 권능이 있어요. 여러분, 오늘 여러분들도 캐스팅됐습니다. 붐, 리바이벌로 캐스팅되었어요. 하나님은 하나님의 사람을 캐스팅하기 원하세요. 이 땅은 특별하게 사도행전 1장 8절의 말씀으로 캐스팅된 땅임을 예수 그리스도의 이름으로 선언하고 선포합니다. 아멘. 자, 저는 이 사도행전 1장 8절의 말씀 특별하게 받았어요. 저에 대한 간증 3분 정도 하겠습니다. 저는 아버지가 원치 않았던 생명이에요. 가정을 가진 아버지가 수다적인 일탈을 했는데 그 일탈을 한 저희 어머니가 저를 낙태하지 않고 몰래 출산하셨어요. 그래서 제가 태어나게 되었어요. 아버지는
저란 생명이 불편한 생명이었어요. 그래서 늘 소리 지르고 윽박지를 치고 우리 아버지의 얼굴을 보게 되는 순간 저는 얼어붙게 되고 자존감이 굉장히 낮은 아이, 말을 심하게 더듬고 목류병에 걸렸던 그런 소년이에요. 그런 소년이 무당들 인간문화재 만드는 일, 제가 제일 잘할 수 있는 일이 힙업, 플레이라이트, 글을 쓰는 일인데요. 귀신의 글을 썼어요. 재속굿을 연구를 해서 서울예술대학교를 나왔고, 그래서 연극 대본을, 모든 제의는 인간과 관련이 되어 있어요. 제 사진에는. 그런 모든 거로부터 모든 문화가 파생되었습니다. 그런 일을 하면서 마음이 불행한 아이가 그것을 마스크, 감추기 위해서 코미디 작가가 되었어요. 돈도 많이 벌었어요. 시트콤, 시츄에이션 홈 코미디라는 그런 장르도 만들어내고 돈도 많이 벌었죠. 실제적으로 제 마음은 어둡고 불안하고 우울하고 묶여 있었던 그런 사람이었는데, 귀신들이, 무당들이 차려준 프로덕션에 부도가 나기 일보 직전이어서 도망간 곳이 강남 금식 기도원이에요. 로케이션. 그 공간이 로케이션 된 거예요. 그리고 어느 날 새벽에 강사석 목사님이 설교를 하시고 난 뒤에 제가 바닥에 앉아 있었는데 문득 이런 마음이 든 거예요. 하나님이 살아있으면 나도 만나고 싶다. 오늘 처음으로 시험에 대한 스트레스 때문에 최영석 군이 왔는데 하나님이 캐스팅하신 거예요. 아멘. 상황은 다르지만 저도 그날 그렇게 캐스팅되었습니다. 그래서 기도하는 기도를 드렸어요. 하나님 살아계시면 나한테 찾아왔으면 좋겠다. 이렇게 얘기하고 귀신에게 더 이상 끌려다니까 싫다라고 기도했는데 혀가 말려 들어가면서 방언이죠. 방언이 터지면서 하나님을 만나고 싶다고 제가 이야기했는데 성경책을 펼쳐보아라 이런 마음의 감동을 주어서 성경책을 펼쳐보았을 때 바로 이 사도행전 1장 8절의 말씀이 펼쳐졌습니다. 자, 저는 글을 쓰면서 먹고 사는 사람이에요. 25살에 신춘문예 등단이 되었고요. 그 당시까지 20년 가까이 글을 쓰면서 밥을 먹고 살았습니다. 모든 인간이 쓴 문장에는요 맞춤표가 있어요. 교수님의 논문에도 맞춤표가 있고요. 형사가 도덕질한 사람을 취조하는 취조문에도 맞춤표가 있고, 대통령 연설문에도 맞춤표가 있고, 칼럼에도 맞춤표가 있고, 반영문에도 맞춤표가 있어요. 모든 인간이 쓴 문장에는 맞춤표가 있는데, 그날 아침 제가 새벽에 펼쳐진 이 성경책에는 문장 끝에 맞춤표가 없어요. 문득 그때 제 마음에 하나님이 살아계시고 성령 하나님이 살아계시고 어제도 오늘도 영원토록 동일하게 살아계시고 말씀의 영이시고 저만 알 수 있게 인격적으로 찾아오셨어요. 제가 글을 써서 밥 먹고 사는 사람입니다. 나만 알 수 있게 성령 하나님이 이렇게 인격적이세요. 여러분에게 분명히 하나님이 오늘 처음 하나님을 만났을 때 찾아오신 말씀이 있어요. 누구는 데살로니가전서 5장 16절로 19절 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라. 성령을 소멸하지 마라. 아멘. 여러분에게 주신 말씀이 있어요. 그 말씀이 없는 분들도 오늘 사도행전 1장 8절 말씀을 캐치 잡기를 원합니다. 저는 이 말씀을 받아서 무당들한테 귀신한테 묶여 있었던 사람이니까 문방과 설주에 이 말씀을 다 붙였어요. 잠자리 누워잘 때 전자기도 붙이고, 살기 위해서 화장실 문 들어갔는데도 붙이고, 변기 위에 앉아서도 붙이고, 저희 장모님은 남녀호랑개교 일본 불교의 지역 책임자, 저희 집사람은 일본 창가대학 남녀호랑개교 일본 불교대학을 나온 불자. 우리 집은 모든 곳에 다 부적이 붙어있어요. 어디 나갈 때도 귀신에게 절을 해야 되고, 사람이 죽어서 조문을 가게 되면 만약에 조문하고 올 때 팬티와 양말을 버리고 와야 돼. 왜? 귀신이 붙어서. 험하게 죽은 사람들 조문을 하고 올 때는 소금을 뿌리고 쑥을 태워서 돌리고 팥을 뿌려야만 잠을 잘 수 있는 사람이었어요. 귀신에게 묶여있던 저에게 말씀의 영이 찾아오셨어요. 호흡의 영이 찾아오셨어요. 아멘. 오늘 사도행전 1장 8절의 말씀을 여러분이 캐치 잡기를 바랍니다. 저는 이 사도행전 1장 8절의 말씀을 볶아 먹고 삶아 먹고 데쳐 먹고 끓여 먹었어요. 배움이 넓지 않기 때문에 하나님을 만나고 싶었어요. 하나님을 붙들고 싶었어요. 그래서 이 사도행전 1장 8절의 말씀을 아침에 눈 뜨면서부터 잠드는 그 시간까지 꿈속에서조차 당신이 살아있으면 내가 이 말씀, 당신이 살아있는 말씀에 오라고 했으니 내가 이 말씀을 붙들겠습니다. 나를 만나주세요. 나를 만나, 그래야 이 가운데 여주가 끊깁니다.
무당들 인간문화재 만들어주는 일에 매몰되었던 귀신에게 묶여 있어서 나의 불안과 두려움과 공포와 외로움이 끊어져야 되겠습니다. 더군다나 우리 아들과 딸, 동일한 아픔을 겪고 있는 내 아들, 내 새끼에게만큼은 이런 저주가 전이되어서는 안 되겠습니다. 그런데 말씀에 오신 당신이 나를 붙잡아 주십시오. 오직 성령이 인왕열에게 임하시면 인왕열이 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 나의 증인되라 하셨으니 할렐루야. 성령 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 다 같이 박수. 시험에 대한 스트레스 때문에 온 최영석군도 사도행전 1장 8절의 말씀은 수시로 주야하고 무시로 묵상하기 원합니다. 그러면 하나님이 찾아오세요. 이미 캐스팅되었어요. 수많은 서울대학교 학생들이 있는데 왜 시험에 대한 스트레스 중압감을 주셨고 또 이 자리에 오게 하셨을까요? 이것이 신명하고 막측하신 하나님의 계획입니다. 자, 이제 영화로 넘어가겠습니다. 2023년도 2월달에 에즈레일이라는 대학교가 있었는데 그 대학교에서 시간과 공간이 초월되는 어떤 현상이 있었어요. 예배가 마치고 난 뒤에 남겨져 있는 무리가 기도할 때 시간과 공간이 초월되는, 생각해보세요. 우리가 예수님을 믿죠. 아멘? 아멘? 하나님을 믿습니다. 아멘? 그런데 그 하나님이 피조물에게 현신하는 거예요. 원리 마이너맨. 온유하시고 겸손하신 성령님이 탁 내가 너와 함께한다. 내가 너와 함께한다. 이걸 리바이벌이라고 해요. 부흥이라고 해요. 이 부흥은 아무 땅에나 주는 것이 아니라 특별한 땅에만 주시는데 한반도 1903년도에 이 부흥의 불을 주셨어요. 원산에 주셨고 1907년도에 부흥의 불을 주셨어요. 그 부흥의 불을 본 블레이 선교사가 이런 말을 했어요. 바스트 프레이, 거대한 기도. 워딩이 엄청나지 않습니까? 바스트 프레이, 거대한 기도. 사운드 오브 many waters, 많은 물소리. falling of many waters, 떨어지는 물소리. 그런 기도가 이 땅에 있습니다. 이 땅에 있고 하나님은 그런 사람들을 캐스팅하세요. 자, 한국에 대한 역사 한 5분 정도만 더 하면 1907년도 평양에 불이 떨어졌는데 하나님은 이렇게 선택하시는 것 같아요. 다 그렇진 않지만 제가 쓴 책 373시간의 부흥의 역사를 기록된 책인데요. 제가 만난 사람들도 들어왔는데 하나님은 이런 분들을 캐스팅하는 것 같아요. 부활을 자녀로 삼으세요. 아멘. 과부를 신부로 삼으세요. 아멘. 가난한 자, 상처 입은 자, 중독에 걸린 자, 묶인 자들을 캐스팅하셔서 증인으로 세우세요. 아멘. 이게 하나님의 역사예요. 왜냐고요? 예수님이 베들레헴 포도로 오셨어요. 가장 낮은 곳으로 오셨어요. 낮은 자들을 캐스팅하기 위해서. 왜 낮은 자들을 캐스팅하셨을까요? 낮은 자들을 캐스팅하셔야 하나님의 영광이 드러나니까. 아멘. 하나님은 하나님의 영광이 드러나기를 원하세요. 제가 엊그저께 말라위라는 아프리카 나라를 갔다 왔는데 그저께 제가 귀국했어요. 거기는 6개월 건기에 6개월 무기예요. 그리고 아무것도 없는 나라예요. 수도에 가장 큰 건물이 2층짜리 건물이 2개밖에 없어요. 아무것도 없는 땅이에요. 그래서 공격을 하지 않아요. 주변 국가들이. 가져갈 게 없어서. 그 땅은 굉장히 척박해요. 그런데 그 땅에 예수님을 믿으세요라고 복음을 준다면 다 믿어요. 하나님밖에 바라볼 수 없으니까. 하나님이 아니면 비를 주실 수 없고 하나님이 아니면 옥수수를 자라게 하실 수 없어요. 그 절박한 그 절대성이 그 땅에 있어요. 그렇듯이 하나님은 절대성을 가진 사람을 캐스팅합니다. 아멘. 코리아 프레이스타일이라는 주여 3창이 있는데 1907년도 평양 대부흥에 캐스팅된 사람이 길선주라는 도사예요. 샤머니스트, 무속인이에요. 사람을 보면 아픈 데를 알아. 그래서 그 사람의 사주를 보고서 한약을 만들어서 지으니까 평양에 길선주가 만든 한약방에 문전성시를 이뤄요. 아픈 사람은 다 찾아와. 그런데 정작 길선주 지병은 지가 못 고쳐. 요즘으로 따지면 공황장애와 우울증이 있는 거예요. 그리고 불면증이 있는 거예요. 그래서 평양에 있는 남산에 올라가서 관운신을 부르짖어요. 삼국지에 나오는 관운신을 관운신이요, 관운신이요, 관운신이요 이렇게 부르짖던 길선주를 하나님 캐스팅하세요. 정권안에 천노역정이라는 책으로. 여러분들 그냥 오신 게 아니에요. 서울대에 대한 선명성이 있어요. 서울대라는 이 공간이 갖고 있는 선명성이 있어요. 그리고 여러분들이 서울대에 다닌다는 것에 대한 목적이 있어요. 하나님의 창조 계획이 있어요. 길선주가 도사였는데 그 길선주가 하나님을 만나요. 하나님을 만나고 난 뒤에 길선주가 이렇게 얘기를 해요. 어찌할꼬 내가 관운신이 우주의 주인인 줄 알고 관운신이요 이렇게 외쳤는데
이제 나는 어쩌고. 그래서 그날 새벽에 평양에 있는 암산에 올라가서 이렇게 외치는 거예요. 주여! 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 부르짖는 기도. 한반도의 데스티니는 부르짖는 기도예요. 절박함을 주셨어요. 절대성을 주셨어요. 그래서 히브리 민족 다음으로 지금 이 시즌에 한반도를 사용하시기 원하는데 어떤 것으로 사용하시기 원하냐? 부르짖는 기도로. 우리 처음 들어오시는 분도 있는데 코리아 프레이스 스타일 하나 둘 셋 하면 주여 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 삼촌 해볼까요? 하나 둘 셋 주여! 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 너무나 중요해요. 왜냐고요? 육신의 아비도 지나가는데 아빠! 부르면 자녀가 부르면 왜? 돌아보게 돼 있어요. 이것이 영의 원칙이에요. 역대하 7장 14절 내일 오늘 걷는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고치리라. 아멘? 부르짖는 기도는 강청의 기도예요. 하늘문을 끌어내리는 기도예요. 짧게 제 얘기 또 할게요. 고등학교 무당들 인간문화재 만들어주는 일을 할 때 우리 아들은 무당이 구슬하면 칼 들고 요령 들고 춤추던 아이예요. 그러다가 제가 하나님을 만났어요. 이 아이가 얼마나 귀하겠어요. 계획이 다 하면 돈을 밤을 써야 되는데 이 아이가 하나님을 만난 뒤에 중등부 학생이 되게 되고 고등부 또 리더가 돼서 활동을 하는데 불어전하고 앞을 제가 지나고 있을 때 일산에 있는 고향 고등학교 다니는 우리 아들이 가슴에 공을 맞아서 호흡이 끊겨져서 병원으로 후송 중이라는 담임선생님의 문자를 받았어요. 제 외아들이 무당들 인간문화재 만들어주는 일에 바쳐졌던 그 아들이 이제 하나님 만나서 하나님이라는 청년으로 성장하고 있는데 그 청년의 가슴에 축구공을 맞았는데 호흡이 끊겼는데 죽어가고 있다. 병원으로 후송 중이다. 이런 문자를 받았어요. 불어전화국에서 일산까지는 1시간이 넘는 거리예요. 5시간 넘었을 때 문자를 받았기 때문에 교통 체적으로 아무리 빨리 가도 1시간 20분은 넘게 걸리는 그런 시간이에요. 육신의 아비가 사랑하는 자녀가 죽어간다는데 할 수 있는 일이 아무 일도 없더라. 여러분들 생명의 위급함 앞에 자유로운 분은 없습니다. 공부를 많이 한 교수님도 권력을 가진 지도자, 성별과 환경과 그 어떤 것들도 죽어가는 생명의 그 유한함 앞에는 어쩔 수가 없어요. 제가 할 수 있었던 일, 제 아들이 죽어간다고 해요. 무당들 인간문화재 만들어지는데 바쳐졌던 그 아들이 이제 하나님 만나서 믿음 생활하는데 내 사랑하는 아들이 죽어간다고 그래요. 제가 할 수 있었던 일, 행일의 4차원 사람들이 막 쳐다보고 있어요. 제가 이렇게 무릎 꿇고 할 수 있는 일이 기도밖에 없더라고요. 그래서 이렇게 기도해서 똑같이 주여! 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 살아 역사하시는 주님, 하나님을 믿지 않는 가문에서 태어난 못난 아비 밑에서 무당에게 절하며 살았던 이 청년이 이제 하나님 믿고 신앙생활하는데 가슴에 공을 맞아 호흡이 끊겨져 죽어진다고 합니다. 살아계신 하나님, 저의 생명을 가져가시고 이번 한 번만 우리 아들의 호흡을 되살려 주시옵소서. 얼마나 간절히 부르짖었는가. 그때 제가 느꼈어요. 백가죽이 등에 붙는다는 한국의 속담이 어떤 것인지. 여러분도 상상하기 어렵겠지만 사랑하는 사람이 지금 죽어간다고 생각해보세요. 내가 할 수 있는 일이 아무 일도 없습니다. 서울대학교 병원 중환자실 대수술실 가보면 그 장의자 안에 가족들이 쭉 앉아있어요. 20시간 넘어가면 수술시간도 있어요. 그분들이 그 간절합니다. 저는 그날 우리 아들의 생명을 놓고 무릎 꿇고 땅바닥을 치면서 쫙 얼마나 외쳤는지 모릅니다. 그러다 이런 생각을 했어요. 주님, 차라리 제 생명을 가져가시고 이 청년의 생명을 되살려 주십시오. 만약에 우리 집사람이 제 심장을 줘야 살아난다고 그런 상황이 온다 그러면 저는 우리 집사람이 스파게티 좋아하니까 맛있는 스파게티 먹는 보고 레스토랑 가서 스파게티를 사 먹이고 이렇게 얘기할 겁니다. 여보, 그동안 수고 많았고 예수님 만나러 먼저 가서 기다리면 내가 우리 아이들, 아들, 딸 잘 시집가서 잘 보낼 것이고 의리는 지킬 때 내가 재혼은 하지 않을 거야. 그런데 내가 신명을 줄 수는 없을 것 같아 라고 얘기를 하고, 그런데 내 아들이 죽어왔다니까 일체 망설임도 없더라.
하나님이 예수님을 잠깐 우리를 위해서 보내셨어요. 그리고 자녀로 삼아주셨어요. 제가 할 수 있었던 일, 부르짖는 기도. 주여! 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 혹시라도 삶에 어려움이 있습니까? 혹시라도 불안한 어떤 일들이 생깁니까? 나의 문제가 있습니까? 너는 내게 부르짖으라. 그래야 내가 내게 응답하리. 내가 알지 못하는 그거 신비한 일을 보이기를. 에레미야 33년 3절에 말씀. 캐스팅한 증인에게는 부르짖는 기도를 주셨어요. 부르짖는 기도는 이 땅의 신복이에요. 자, 이제 부흥영화로 넘어가겠습니다. 그래서 에즈베리 대학교를 갔고요. 그 에즈베리 대학교에 시각과 공간이 초월되는 현상을 주시는 거예요. 자, 생각해보세요. 서울대 오늘 이렇게 예배를 드리고 났는데 남겨진 우리가 기도해야 돼요. 공연, 인간이 만들어낸 큐시트 안에 하나님이 내려오실 수는 없어요. 1시간 반 안에 뚝딱뚝딱뚝딱뚝딱뚝딱 끝나는데 하나님이 오시려다가 말하고 니네 벌써 끝나니? 나 지금 내려. 야, 왜 이렇게 빨리 끝내? 야, 왜 광고하고 끝내는 거야? 여기 간절함으로 기도하는 아이가 있어. 내가 이 기도를 끝나겠다고. 내가 너를 만날 거야. 내가 그 땅을 만들려고 해. 그런데 왜 끝내니? 왜 끝내? 와우! 하나님 매번 이렇게 울부짖으세요. 그래서 예배가 끝난 뒤에 간절함을 가진 우리가 남겨져서 기도를 해야 돼요. 이게 부흥의 시작이에요. 외일도 그랬고, 원상도 그랬고, 평양도 그랬고, 묵티 부흥도 그랬고, 모든 부흥은 남겨진 우리의 기도로부터 시작돼요. 아멘. 에즈베리 대학교는 이런 부흥의 현장이 4번 있었어요. 1905년도, 1950년도, 1970년도, 1995년도, 또 2023년도 5번 일어나고 총 9번의 부흥이 있었던 그곳을 제가 방문했고, 시간과 공간이 초월돼요. 보세요. 예배인데요. 예배인데 이렇게 예배해요. 예배 마치고 기도하고 있는데 눈 감았다 눈 떴는데 하루가 지나있어. 우와! 어메이징하지 않나요? 눈 감았다 눈 떴는데 반나절이 지나있어. 그런 시간과 공간이 초월된 경험을 한 학생들을 인터뷰하면서부터 부흥은 시작됐어요. 전 세계 하나님 지금 이 땅을 만지고 계세요. 지금 이란과 미국이 전쟁 중이죠. 이스라엘과 전쟁 중이죠. 그 이란 땅 사람의 눈으로 보면 매일 미사일이 터지고 사람이 죽어가는 그 현장에 하나님이 이란을 무브먼트 하세요. 페르시아를 흔들기 시작하셨어요. 그래서 그곳은 기독교인이 300만 가까이 지금 팽창되고 있어요. 전쟁 속에서 부흥의 불, 살아계신 하나님의 불, 리바이벌 라, 리바이벌 히어, 리바이벌 컨티뉴. 그 부흥의 불은 우리의 사람들의 시선과 다르게 하나님은 역사하고 계세요. 자, 이제 아프리카 영상을 보실 텐데요. 나이지리아 땅에 아데보에라는 목사가, 그 목사는 영화에도 나오지만 가난한 시골 동네 흑인 목사, 흑인 청년이 한국으로 따지면 농어촌 특별전형 어떻게 서류를 넣었는데 나이지리아 대학교에 붙었어요. 그래서 이제 제가 충청도 코미디 많이 썼는데요. 충청도식으로 얘기하면 마을 회의가 벌어진 거예요. 저기 아데보에라는 애가 저기 뭐 대학교에 붙었냐, 이게 뭔 일이냐? 그래서 그 마을에 회의가 벌어졌어요. 그 아이를 나이지리아 수도로 보내려면 어떻게 할까? 다 맨발로 다니니까 마을 사람들이 돈을 모아서 신발을 사줬어요. 처음 신발을 갖게 된 아데보에가 신발 신는 연습을 일주일 동안 한 뒤에 나이지리아로 대학교로 입학하였고 31살에 하나님을 만났어요. 그래서 목사님이 되었고 41살에 그 지역의 책임 목사가 되었는데 아데보에가 이런 마음이 드는 거예요. 진짜 목사가 되고 싶다. 가짜 목사가 아니라 진짜 목사. 정말 성령 하나님을 만나고 싶다. 어떻게 하리가 성령 하나님을 만날 수 있죠. 그리고 나이지리아는 보코하람이라는 무장단체에서 1년에 7,000명이 순교하고 많이 순교하면 12,000명이 순교하는 순교의 땅이에요. 무슬람들이 들어와서 그런 땅에 아데보에가 사도가 들이번거리 시작했어요. 어떻게 하면 하나님의 성령의 불을 찾을까? 그래서 2주 동안 배를 타고 와서 오산리 기도원에 와서 조용기 목사의 설교 메시지를 듣게 돼요. 만나지는 못했고 그때 설교 메시지가 사도행전 1장 8절의 말씀이에요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 분노되어 나가랴 땅끝까지 나의 증인되라. 아데보에는 박해 지역에서 온 아데보에는 조용기 목사의 말을 찰떡처럼 받았어요. 말씀 한 절을 받아서 그 말씀대로 했어요. 그리고 불이 들어왔어요. 불을 받고 난 다음에 나이지리아에 가서 땅에 내리니까 성령 하나님이 이러는 거예요. 저곳에 교회를 지어라. 그 교회가 숲이에요. 3km 되는 숲. 그곳에 말씀대로 순종했어요. 그 교회를 지었어요. 제가 갔더니 3km의 교회가 별로 안 놀라시는데 목사님! 들리지도 않아요. 한 사람이 캐스팅되어서 그 땅을 바꾼 거예요. 성도가 987만이에요.
987만. 금요 차례가 100만 명인데 제가 촬영하러 간다 그러니까 목사님이 광고한 거예요. 다음 주에 한국에서 리바이벌 부흥 영화를 촬영하는 윤남열 감독이 오니까 좀 많이 모이세요. 그래서 제가 간 날 300만 명이 모였어요. 찬양대가 10,000명이에요. 사람의 숫자가 많고 적음을 얘기하는 것이 아니라 한 사람의 캐스팅. 한 사람의 캐스팅. 원소. 내가 찾는 단 한 사람. 내가 찾는 단 한 사람. 특별히 또 언급해서 죄송한데 우리 최동석 군 특별합니다. 특별한 기름 부음이 있습니다. 사도행전 1장 8절에 증인이 되었죠. 하나님을 자랑하고 하나님을 높이는 일을 하면 하나님이 기뻐하세요. 아데보에 그렇게 들어 쓰셨고 영국의 인도의 사티스쿠마로 인도는 힌두 땅이에요. 교회를 마음대로 지을 수 없어요. 그런데 짧게 압축시키면 하나님의 불을 받은 사티스쿠마라는 목사가 40일 금식기도 3번을 하고 난 뒤에 52일 만에 하나님의 방법으로 교회를 지었어요. 다 불가능하다고 했어요. 일단 허가가 안 나요. 허가가 안 나니까 교회를 짓겠다고 할 때 제일 반대했던 사람들이 부목사님들 이렇게 얘기한 거예요. 부목사님들이 아니 목사님 나라의 허가도 없이 어떻게 교회를 지으려고 합니까? 그런데 오직 스가랴서 4장 6절에 말해서 힘으로 되지 않고 능으로 되지 않고 여호와의 신으로 된다. 하나님의 말씀을 위해서 교회를 지었어요. 그리고 그 교회가 좀 무허가인데 아직도 홀리지 않고 오히려 30만으로 팽창되고 제가 촬영할 때 30만이었는데 지금 78만이 되었고요. 그 땅이 다 자기 땅이 아니에요. 남의 땅도 있는데 그 땅 주인이 인도 정부와 싸워서 이기는 걸 보고 그 땅을 기증했어요. 그 얘기를 다 할 수는 없어요. 자, 영상 보시겠습니다. 아프리카 영상 먼저 플레이해 주시면 우리 불을 꺼주시고 하나님의 사람을 캐스팅하셔서 어떤 일을 하시는지 자 플레이해 주시고 African nation of Nigeria, millions of Christians are persecuted by Islamic terror groups. The Nigerian government is doing very little to stop the attacks. Well, now religious freedom advocates, including one member of the U.S. Congress, are taking action. They believe that if you kill, you're going to go to heaven. That's the mentality. So when you kill somebody, then you're going to the heaven. 이 교회 입구예요. 하나님은 순교의 땅 나이지리아에 한 사람을 캐스팅하셨다. 가난과 배고픔으로 18살이 될 때까지 맨발로 살아온 청년, 수학을 공부해 교사가 되고 31살에 하나님을 만나 40살에 사명을 받는다. 사람이 걸어다니는 차로 다니는 5분 거리에 교회를 세우라는 음성에 순종했다. 980명 정도와 함께 기도한다. My idea of revival is that church that was at the beginning, that the current denominations are born from, should get back to that level of anointing, of ministration, of performance, than the original church. Because the church was alive before, then the church became lukewarm, and some of the churches are dead. The new revival means
something similar to what 한 사람이 캐스팅되어서 Shakti 이렇게 역사가 이루어졌습니다. 자, 인도 영상 볼게요. 인도 영상. 자, 인도의 사티스 쿠마르 목사. 14억이 넘는 인구, 세계 최대의 인도를 사용하시는 성문 하나님, 뉴델리와 판타, 그리고 하이데라바드, 장기라와 뉴델리, 겐지스칸과 쿠드라, 캘커타와 나라랜드, 마이랑까지 하나님의 캐스팅, 극장진 막내 아들 12살 사티스 쿠마르, 술과 도박과 폭력, 군인으로 살던 아이에게 거리 전도자가 복음을 전한다. 하나님을 만난 소년은 목회자가 된다. 40일 3번의 금식 후로 인도 정부의 허가 없이 52일 니에미야 기도로 오직 기도만 기적의 성전이 지어졌다. Then God's hand came, anti-colonial direction came upon Korea. God blessed Korea. Great revival broke in Korea, and mega churches came into existence from Korea. But now, the hand of the Lord came upon India. And that's the reason why you see a great revival is happening in India. Thank God, it all began with Calvary Temple. Because before Calvary Temple came into existence, we have not seen so many churches having 10,000 members, 20,000 members, 30,000 members. Never seen that before. Because as I said earlier, what was the biggest church in India? 5,000 people in those days. That is from Chennai. Dr. V. Mohan, that was the biggest church. But today Calvary Temple has more than 300,000. 78만이 됐습니다. And because of this revival, it spread across many other churches, many other places, many other states. Now this is the happening place. God's great revival is taking place in India. Believe me, India has 3% Christians. 2만 5천 명이 식사를 거둔 주방이에요. 인도식 가마솥인데요. Opposition, and God is proving that He is the Almighty God. He can do what He wants to do, and He has brought great revival in India through Calvary Temple, because Calvary Temple is one of the largest church, fastest growing church in the world. 자, 말씀 마칠까요? 하나님은 사도 바울을 캐스팅하셔서 로마 시민권을 가지고 유럽을 복음화시키는 도구를 쓰셨습니다. 하나님은 사람을 캐스팅하시고요. 그 다음에 땅을 로케이션하시고 그리고 도구를 주세요. 이 땅은 동북지 미지도인전을 보게 되면 동이라는 오랑캐가 있는데 춤과 노래에 능하더라. 저주를 극복하기 위해서 노동요가 발전할 수밖에 없었어요. 한과 슬픔이 많아서 그런 문화를 선택할 수밖에 없었던 이민족의 K컬처를 하나님이 사용하세요. BTS, 뉴진스, 기타 등등의 모든 K컬처를 사용하세요. 인도 촬영을 할 때 산꼭대기를 지나고 있었는데요. 제가 배가 고파서 한국 같았으면 10만 명이나 라볶이 먹었으면 좋았겠다. 그랬더니 우리 청년이 구글에 찾았어요. 그래서 10만 청년이 있는 걸 이쪽 잡혀! 안에 분식점이 있더라. 말 같은 소리를 갔더니 정말로 분식점이 있어요. 크리스마스 이브였는데 인도 사람이 가득해. 매운 불닭볶음이 최고. 그 주인 식당이 인도 분인데 한국에 오셔서 근로자로 일을 하시다가 하나님을 만나서 목사님이 되셔서 복음을 전도하기 위해서 분식점을 했는데 오히려 분식점이 대박. 하나님의 문화를 우리 문화를 사용하십니다. 이곳에 외국에서 오신 박사님들 또 학생들 교수님들 계시지 그냥 오신 것이 아니라 한반도를 통한 또 사명입니다. 또 여러분들 그냥 대학이 아니라 서울대학교잖아요. 그죠? 한반도의 정신을 몰입하고 견인하는 학교입니다. 세상 성공권리에서 견인해봐야 대기업의 부장이 돼봐야 간부로 승진하지 못하면 식당 창업 어디서 하면 될까? 이런 삶을 살 수밖에 없습니다. 그런데 하나님 나라의 완성은 그분이에요. 하나님은 언약 문제를 들어쓰십니다.
한국에 이 패스포트 여권 하나만 영국 입국하는데 한국 패스포트 들어가는 길이 달라요. 한국은 그만큼 들어쓰셨습니다. 머리카락이나 금이 빨빨요 가난해서 누이의 머리카락을 팔아서 가발을 만드는 것밖에 없었던 그 가난한 나라. 아무도 60도가 넘는 사막에 대수로 공사를 하지 않겠다고 했는데 그 대수로 공사를 하겠다고 자청한 나라. 서독의 방으로 땅 밑에 들어가서 탄을 캐는 일을 그 어떤 민족도 하지 않겠다는데 다음 세대를 배고프지 않게 하겠다고 곡괭이를 들고 그 땅 밑에 내려가서 탄을 캤던 그 나라를 하나님 캐스팅하셔서 오늘의 기후부부 허락하셨어요. 이제 24시간 안에 물건이 배달 안 되면 한국은 화가 나요. 이거 뿌리 버려. 이런 축복이 그냥 온 것이 아니라 하나님의 캐스팅에 의해서 온 것입니다. 캐스팅된 사람들에게 사명이 있어요. 바로 특별히 여러분들 하나님 나라의 완성을 위해서 기도해 주십시오. 아멘. 하나님 나라의 완성을 위해서 기도하시면 하나님 기뻐하시고 사도행전 1장 8절에 말씀 다 같이 한번 할 수 있을까요? 마지막으로 오직 성령이 너에게 임하시면 자 그냥 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 번성을 받고 예루살렘 온유대 사마리아 땅 끝까지 나의 증인 되라. 마지막으로 하나 둘 셋 하면 가르쳐주신 기도 주여 삼창하겠습니다. 하나 둘 셋 주여 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 이분만 기도합니다. 통성으로 하나하나 샤라라라라 성령 하나님 오늘 특별히 서울대 예배를 허락하여 주시고 하나님이 캐스팅한 하나님의 사람들 함께 기도하고 함께 예배를 드리는 기쁨을 허락하여 주셨습니다. 주님은 살아계십니다. 오늘 이 날을 특별히 사랑하여 주시옵소서. 우리의 심주 안에 살아계신 하나님 거하시는 하나님 역사하시는 하나님 만일 우리가 우리 일을 자백하는 것을 믿으시고 오사 우리의 모든 일을 잘 주시며 모든 뿌리로부터 우리를 깨끗하게 하셨다니 아버지여 성령의 불 허락하여 주시옵소서. Please stand up for our opening prayer and benediction. 다 함께 일어나셔서 오늘 기도 함께 축도하도록 하겠습니다. Heavenly Father, we thank you and praise God for giving us grace of salvation through the Jesus Christ and for giving us precious worship, praise and fellowship today. Let our Soul National Believers Church, like the churches of Nigeria and India, receive the anointing of the Holy Spirit and go all the way to this campus and to the ends of the earth to bear the mission of Jesus' resurrection witness. We bless Director Yun, who is running as a witness to the resurrection of Jesus to the end of the earth. Every day until the day the Lord comes again, pour greater grace and power from heaven to him. Let him run with joy and praise for a life that fills himself with the rest of Christ's sufferings. Bless the brothers Choi, who came to our service for the first time today. Let him enjoy the freedom, peace, salvation, and healing grace in Jesus Christ with us. This time we give some materials for the glory of God and the progress of the gospel. Let our whole life be a holy sacrifice of praising God. 아버지 하나님 오늘의 귀한 예배 또 말씀 찬양 교제를 위하여 주님 앞에 감사를 드립니다. 우리 서울대학교회와 나이지리아 또 인도의 교회들처럼 성령의 기름 부심을 받아 이 캠퍼스와 또 땅까지 나아가 예수 부활의 증인의 사명을 끝까지 감당하게 하옵소서. 이 시간 우리 임관모님을 축복하오니 아버지 하나님 부활의 증인으로 땅까지 가기를 원하시는 임관모님을 축복하셔서 날마다 더 큰 은혜와 또 능력과 또 그 하나님의 필요하신 것들을 공급해 주시기를 간절히 구하고 수고합니다. 아버지 하나님, 오늘 우리 예배 처음 참석한 우리 최영재를 주께서 축복하셔서 우리와 함께 더불어 예수 그리스도 안에 있는 자유와 평안과 기쁨을 함께 누릴 수 있도록 축복하여 주옵소서. Now may the great grace of Jesus Christ, the eternal love of God, and the renewing, communing,
gift of the Holy Spirit be with all the brothers and sisters of Salvation Believers Church now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 그 크신 은혜가 하나님의 영원하신 사랑하심과 성령 하나님의 새롭게 하시며 교통케 하시는 충만한 은사가 서울대학교의 모든 형제자매들의 삶 가운데 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 주의 이름으로 축원하옵나이다.